Today we are going to start a brand new series of English lessons. Now, the beneficiaries of these lessons will be Sri Lankans who are learning English as a second language, and also the Sri Lankan expatriates who are in other countries who would like to fine-tune their English skills. ආයුබෝවන්. අපි අලුත්ම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් පටන් ගන්නයි සූදානම්. මේ පාඩම් මාලාවේ ඉලක්කලාභීන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙවනි භාෂාව හැටියට ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ොත් පිටරටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටිය ඒ කට්ටිය තමයි මේකේ ලාභීන් වෙන්නේ. Today we are going to do this introductory video to discuss the importance of learning English. අපි අද මේ ප්‍රාථමික නැත්නම් මේ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ පාඩය කරන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වැදගත්කම ඇයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එකයි හොයාගන්න. මේ වීඩියෝ ටිකක් දික් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඕගලන්ට පොරොන්දු වෙනවා පාඩම් මාලාව පටන් ගත්තම ඒ වීඩියෝ පට පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. This particular video today might be a little too long, a bit too long, but because it is an introductory video. But we promise you that we will keep the lessons proper to a maximum of 10 to 15 minutes in the next videos to come. What is language? A language is a medium of expression. And the most important thing when you're learning a language is to start speaking that language. We should not worry about mistakes such as grammatical mistakes or pronunciation mistakes. Just forget about it and start speaking. Because with these lessons, as we go on, we will correct those mistakes, and when we are able to speak using correct grammar and correct pronunciation, we will be able to speak with confidence and speak colorfully. භාෂාවක් කියන්නේ මොකක්ද? භාෂාවක් කියන්නේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමේ මාධ්‍ය, සංනිවේදන මාධ්‍ය. එතකොට මේ භාෂාවක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඒ භාෂාවේ ව්‍යාකරණ ඒවා මේවා ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ භාෂාව කතා කරන්න බෑ. ඉතින් අපි අද ඉඳන් අපි මේ භාෂාව පොඩ කතා කරන්න. බය වෙන්න එපා. වැරදි කෙරෙන කාගේද? වැරදි නොකරන කවුරුත් නැහැ මේ ලෝකේ. ඉතින් එතකොට මේ භාෂාව හොඳට කතා කරන කට්ටියත් සමහරවිට වැරදි කරනවා. ඉතින් එතකොට බය වෙන්න එපා වැරදි කරන්න. ව්‍යාකරණ වැරදි, එතකොට උච්චාරණ වැරදි, ඒවා ඔක්කොම අපි යන ගමන් හදාගමු. එතකොට අපිට තව වැඩි දියුණු වෙනකොට මේවා වැඩි දියුණු වෙනකොට අපේ ආත්ම ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. අපේ භාෂාවත් තව වර්ණවත් වෙනවා. Why is English important? According to personal preferences, there are many reasons, but I'll give you the topmost reason. Because English is an international language, and with globalization coming into play, we need a linked language to correspond with people outside our country. When we correspond with people outside our country, they don't speak our mother tongue, and more often than not, we don't speak their mother tongue either. So we need a linked language, and the easiest linked language that we can have in Sri Lanka is English. Now, people living abroad will know that when you go abroad, you need to speak English
to have a conversation with people in those countries. Now, people living abroad will understand this because without English, if not for English, they will not be able to speak and correspond with their colleagues in those countries. අපි ඇහුවොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇයි මෙච්චර වැදගත් කියලා. එක එක පෞද්ගලික හේතුන් මත ගොඩාක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතාම වැදගත් වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ජාත්‍යන්තර භාෂාව. එතකොට මේ ගෝලීකරණයත් එක්ක අපිට ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් අවශ්‍ය වෙනවා පිටරටේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක යම්කිසි අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි මේ සම්බන්ධ කරන භාෂාවක් අපි ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි. එතකොට අපි පිටරටකට ගියොත් අපිට බය නැතුව ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බොහොම ආත්ම ශක්තියක් තියාගෙන කතා කරත හැකි. ඒ රටවල ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක. මේක මං හිතන්නේ මං කියන දේ මේ පිටරටවල වල වසන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳට තේරෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි වලට පිංසිත් දෙන්න තමයි අපි ඒ මිනිස්සුත් එක්ක ඒ රටවල් වල අදහස් හුවමාරු කරන්නේ. ඒක හොඳටම ඒ රටවල් වල ඉන්න කට්ටියට තේරෙනවා ඇති. Some think that English is a difficult language. Why do they think like that? There are two reasons. Number one is that they're afraid of the language. Now, if you're afraid of somebody and you don't like someone, you don't get close to that person. You try to keep away from that person. What happens? You will never be able to get to know that person. So, but if you like a person and love a person, you get close to that person and you share a lot of ideas with that person, and that person will also like you or love you in return. Same with the language. Remember that very well. You see? So that is one reason. The other reason is that most people fail to understand the difference of sentence structure between our mother tongue and English. බොහෝ දෙනා කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරි අමාරු භාෂාවක් කියනවා. ඇයි එහෙම හිතන්නේ? ඇයි කියන්නේ? මොකද හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අකමැති වීම නැත්නම් බය වීම. හරි. එතකොට එහෙම අපි කාට හරි අකමැති වුණොත්, හරි බය වුණොත්, අපි ඒ කෙනා ළඟට කිට්ටු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කිට්ටු වෙන්නේ නැතිකොට අපි ආව පොඩ්ඩක් දුවස් කරලා දෙන්න. එතකොට අපි මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට ඒ කෙනාව අඳුරගන්න බෑ. ඒ කෙනා කවුද කියලාවත් ඒ කෙනා ගැන කිසිම දෙයක් අපි දැනගන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් අපි ඒ කෙනාට කිට්ටු වුණා. ඒ කෙනාට ඇල්මක් දැක්කොත් නැත්නම් ආදරයක් දැක්කොත් අපි ඒ කෙනත් එක්ක කිට්ටු වෙලා ඒ කෙනාගේ ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාටත් පුළුවන් අපිට එහෙම ඇල්මක් හරි ආදරයක් ඇති කරගන්න. භාෂාවත් ඒ වගේ. ඉතින් භාෂාවට අපි ආදරය කෙරුවොත් භාෂාවත් අපිට පෙරලා ආදරය කරයි. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අපිට තේරුම් ගන්න අමාරු කමක් තියෙනවා මේ භාෂාවන් දෙකේ තියෙන ව්‍යුහ අතර තියෙන වෙනස්කම්. භාෂාවන් වල වාක්‍ය ව්‍යුහ කිව්වොත් හරි. වාක්‍ය ව්‍යුහ අතර තියෙන වෙනස්කම් ගැන අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක තමයි අනිත් හේතුව. දැන් අපි ඒක මම මේක මේ තව ටිකක් විස්තරාත්මකව කියන්න. Talking about sentence structure, what are the two word classes that we need to make the simplest sentence? What are they? They are the subject and verb. So if we say dogs bark, there is a subject, dogs, bark is the verb. Now, අපි බැලුවොත් මේ
වාක්‍ය ව්‍යුහයන් ගැන කතා කරුවොත් සරලම වාක්‍යයක් හදන්න අපිට අවශ්‍ය වන වාක්‍ය කොටස් මොනවා? ඒක තමයි කතෘ සහ ක්‍රියාපද. අපි කිව්වොත් බල්ලෝ බුරති. එතකොට බල්ලෝ ඇවිල්ලා කතෘ, බුරති ඇවිල්ලා ක්‍රියාපද. එතකොට අපිට මේ දෙක තියෙනවා නම් ඕනම පොඩි වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් එතනින් එහාට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් වාක්‍ය කොටස් වාක්‍ය දික් කරලා කතා කරන්න. එතකොට ඒවා කියන්නේ ඒ වාක්‍ය කොටස් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියා විශේෂණ වෙන්න පුළුවන් නාම විශේෂණ වෙන්න පුළුවන් තව තවත් තියෙනවා. When we speak beyond that, beyond the subject and verb, there are other elements that come into play, such as the adverbials, objects, adjectives, and so on and so on and so forth. So we can, with using them, we can enlarge or expand our sentences gradually. We will learn all that during the coming lessons. Let us go a little beyond and analyze another sentence. If we say in Sinhala, if we say lamaya bat kai, lamaya bat kai, what is the subject there? Lamaya. What is the verb? Kai. What is but? It is the object of the sentence. Now, if we translate this into English, we will not say it in the same pattern. We will not say the child rice eats. We will say child eats, the child eats rice. So, in Sinhala, you will see that the subject and the verb are separated. But in English, they are close to each other, like husband and wife or two lovers, especially husbands and wives. You can't separate them unless you go to courts. So we must remember that when we talk or write in English, we must remember that the subject and verb have to stay together, whatever said and done. I hope you understand what I'm saying. දැන් අපි මෙතනින් එහාට ටිකක් ඉදිරි මෙතනින් ඔබට ගිහිල්ලා තව වාක්‍යයක් අපි විශ්ලේෂණය කරොත් ඒක අපි ගමු ළමයා බත් කයි. එතකොට කතෘ කවුද? ළමයා. ක්‍රියාපදේ කවුද? මොකද්ද? කයි. එතකොට බත් මොකක්ද? බත් ඇවිල්ලා කර්මපදේ. එතකොට මෙතන වාක්‍ය කොටස් තුනක් තියෙනවා. දැන් අපි මේකම ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනවා. අපි කියන්නේ නැහැ the child rice eats කියලා. අපි කියන්නේ the child eats rice. The child eats rice. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද උනේ? සිංහල ව්‍යුහය වාක්‍ය ව්‍යුහය කොහොමද තිබුණේ? කතෘ මැද්දේ මොකක්ද තිබුණේ? කර්මපදේ ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ කතෘ ක්‍රියාපදේ ඊට පස්සේ කර්මපදේ. දැන් ඉංග්‍රීසියේදී මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසි ව්‍යුහයේදී මේ කතෘයි ක්‍රියාපදයයි නිකන් සැමියයි බිරිඳයි වගේ. ඒ දෙන්නා බොහොම ආදරෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ දෙන්නව වෙන් කරන්න ගියොත් අපිට උසාවිය යන්න වෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක තමයි මූලික පියවර ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? ඒක මම හිතනවා ඔයාලට ඔක්කොටම හොඳට තේරෙන්න ඇති. If we want to learn English, there are three things that we must keep in mind. Number one, listen. Listen with intent. Listen and try to observe listening as to how the language is spoken. Number two, read. Read and observe as to how the structure is made. Read whatever you can in English. Right. Number three, no point in doing all this reading and listening unless you speak the language. So, number one, listen.
Number 2, read. And number 3, speak the language. So these are the 3 things that you have to do if you want to learn a language well. You understand? I'm sure you understand. අපි භාෂාවක් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා නම් දේවල් තුනක් තියෙනවා අපි කරන්න. ඒ මොනවාද? පළවෙනි එක හොඳට ඇහුම්කන් ශ්‍රවණය. ඇහුම්කන් දීලා බලන්නක මේ මෙයා කොහොමද කතා කරන්නේ, මෙයාගේ උච්චාරණය කොහොමද, මෙයාගේ වාක්‍ය මේ ව්‍යුහයන් හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒවා ඔක්කොම හොඳට අහගෙන. දෙවෙනි එක තමයි කියවීම. කියවීම. ඕනම පුළුවන් හම්බ වෙච්ච හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසියෙන් මොනවද හම්බුනේ කියවන්න. කියවලා ඒකේ යම්කිසි එකෙන් බලන්න කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒකෙනුත් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. නම්බර 3 තමයි තුන්වෙනි එක මේ දෙකම කරලා වැඩක් නැහැ කතා නොකර. අපි මොනවා හරි කරන්න ගිහලා අපි තියරි බලලා හොඳට මේ දැනගත්තම නමුත් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් ඒක කවදාවත් ඒක කරන්න බෑ. ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ කතා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ තුන. මොනවාද? ශ්‍රවණය, කියවීම සහ කතන. Let us recap and see what we learnt today and what we discussed today. We discussed the importance of learning a language. Number 1. What are the importance? Because why is it important? Because it's an international language and we have to learn to correspond with people outside our country. Number 2, we learnt about the differences between the sentence structure of English and our mother tongues. Right? Sentence structure where the subject and the verb in English have to stay together. Number 3, we also discussed that we should learn to like and love the language so that the language will love us back. Finally, we discussed the 3 things we have to do if you want to learn a language well. What are the 3 things? Listen, read, and speak. So these are the things that we discussed today. අපි නැවත මතක් කිරීමක් කරුවොත් අපි මොනවද අද සාකච්ඡා කරේ මොනවද ඉගෙන ගත්තා? අපි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැදගත් වන්නේ ඇයි? මොකද මේක ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඒතකොට ගෝලීකරණයත් එක්ක අපිට පිටරටියන් සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට මේක ඉතාමත් අවශ්‍යයි. දෙවනුව අපි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් මව් භාෂාවත් අතර තියෙන වාක්‍ය ව්‍යුහ වෙනස්කම්. එතකොට එතෙන්දී අපි ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි හැම වෙලේම කතෘයි ක්‍රියාපදයේ හැම වෙලේම එකට තියෙන්න ඕනේ. දෙවනුව අපි සාකච්ඡා කරා මේ භාෂාවට අපි ආදරය කරන්න. ආදරය කරුවොත් විතරයි භාෂාවත් අපිට පෙරලා ආදරය කරන්න. අවසානයේදී අපි සාකච්ඡා කරා මේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගන්න හොඳින් ඉගෙන ගන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන කරුණු තුන කරන්න කළ යුතු දේවල් තුන. එක ශ්‍රවණය, දෙක කියවීම, තුන කතනය. මේවා තමයි අපි අද මේ හැඳින්වීමේ වීඩියෝ පටයෙන් සාකච්ඡා කළේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ලබන සැරේ යනවා හරි පාඩමකට. අපි කතා කරන්න යනවා ලබන සැරේ නාමපද. So, next time in the next video we will be talking about nouns. We will go into a lesson proper and talk about nouns. Now, if you like this video and if you think this video is beneficial for you, please be free to comment and like it, and also subscribe so that we will be able to inform you about our next lessons. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් මේකෙන් මොන හරි ඔයගලන්ට ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාලා subscribe කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එක ගැන දැනුම් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මම නිමල් ජයමාන English with NJ වෙනුවෙන් මම ඔයගලන්ගෙන් සමගයි. So, till we meet again, this is Nimal Jayaman on behalf of English with NJ signing off. Stay safe and have a nice day.